یہ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ سب نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بلیک پینٹ کوٹ میں وجاہت کا اعلیٰ شاہکار لگ رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، لمبی ستواناک تازہ کرنچیں، کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، نیلی گہری آنکھیں۔ وہ پورے ماحول پر چھا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شادی کی تقریب کا دورہ وہ ہے، نہ کہ شہری۔ سب یکٹک اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جب نبیل صاحب نے گرجدار آواز میں پوچھا تو سر ٹوٹا۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو یہ نکاح روکنے والے؟ میں؟ وہ مسکرایا۔ نیہا کا دل سکڑا۔ کاش یہ انسان میرا ہوتا۔ وہ حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس پریشا کا ہسبینڈ، وہ مولوی صاحب کی طرف مس پریشا پر زور دے کر بولا، جبکہ سب کو لگا ان کے اوپر آسمان آ گرا ہے۔ مولوی صاحب، اگر نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے تو آپ یہ نکاح کر سکتے ہیں۔ شاہزر نے نکاح نامہ مولوی صاحب کو پکڑایا اور اپنی مداح جان کو دیکھا جو پترائی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ پڑھا اور نکاح نامہ نبیل صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی بیٹی کا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، حد ہے بے شرمی کی۔ خدا حافظ۔ مولوی صاحب غصے سے وہاں سے نکلے، جبکہ نبیل صاحب نے بے جان ہاتھوں سے نکاح نامہ شیری کی طرف بڑھایا۔ اسے کھا جانے والی نظروں سے شاہزر کو گھورا اور پریشا کی طرف پلٹا۔ یہ جھوٹ ہے، پری ہکلائی۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، شیری نے پری کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ اس سے پہلے کہ شیری پری کو تھپڑ مارتا، شاہزر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور غصے سے بولا، کنٹرول یور سیلف مسٹر شہریار، شی از مائی وائف۔ اس نے پری کو اپنے پیچھے کیا اور خود اس کی ڈھال بنا اور دھیمے لہجے میں گرایا۔ شیری نے اس کو دھکیلا اور چلایا، آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ وہ پریشا کی فیملی کی طرف اشارہ کر کے بولا، اینڈ پوری فیملی کو لے کر جاؤ، ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا سب یتیموں کو کھلانے کا۔ وہ مغرور انداز میں تلخی سے بولا۔ شاہزر نے سرد نظروں سے اسے گھورا۔ نور، منائل، پری، آپ لوگ ارحم ساتھ جاؤ، میں چچی کو لے کر آتا ہوں۔ جبکہ پریشا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ چلیے۔ ارحم اس کی طرف آتے ہوئے بولا۔ لوگوں نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے خود کو گھسیٹنے لگی۔ وہ سب خاموش تھے جب پری نے اس خاموشی کو توڑا۔ ماما کدھر ہیں؟ وہ جیسے ایک دم ہوش میں آئی تھی، پہلا خیال اسے اپنی ماں کا آیا تھا۔ وہ بھائی کے ساتھ ہے۔ ارحم اسپیڈ کم کرتے ہوئے بولا، اپنے بھائی کو کال کرو اور گاڑی روکو۔ وہ سر کو دباتے ہوئے بولی، بھابھی بہت ٹائم ہو گیا، ہم چلے جاتے ہیں، بھائی آ رہے ہیں چچی کو لے کر۔ پریشا نے ارحم کی بات کاٹی، جس چھٹا میں تمہاری بھابھی نہیں اور گاڑی روکو، وہ گرجی۔ وہ سخت لہجے میں اس سے بولی تھی۔ جی جی بھابھی، ارحم اکلایا، جبکہ نور، منائل، زرین مسکرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹرن لیتا، بلیک پراؤڈ آ کر ان کے سامنے آ کر رکی، کوئی نکل کر ان کی طرف آیا۔ تم واپس کدھر جا رہے ہو؟ شاہ نے شیشے پر جھک کر پوچھا۔ وہ بھابھی نے کہا ہے چچی کے پاس۔ وہ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے بولا، تم چچی اور باقی سب کو لے کر گھر جاؤ، میں پری اور چچی کی میڈیسن لے کر آتے ہیں، چچی کی طبیعت خراب ہے۔ چلیں پری۔ شاہزادہ نے پری کی طرف کا دروازہ کھولا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تم لوگوں کا، میں اپنی فیملی کو کسی انجان کے ساتھ بھیج دوں؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارحم بھائی ہے میرا، میڈیسن لینی ہے چچی کی یا نہیں؟ شاہ نے غصے سے پوچھا۔ پر وہ شاہ، وہ ہچکچائی، اس کی بھی بہنیں ہی ہیں۔ شاہزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ نفرت سے اسے گھورنے لگی۔ دھیان سے گھر پہنچو، پھر کال کر دینا۔ وہ جب فلیٹ پر پہنچی تو 3 بج چکے تھے۔ وہ نڈھال انداز میں صوفے پر گری۔ لمحوں میں ہی اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ آنسو بند آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ شاہزادہ جو کھانا لے کر آ رہا تھا، کھانا ٹیبل پر رکھ کر بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس نے اسے پیچھے دھکیلا۔ شاہزادہ مسکرایا اور اس کو دیکھا جو اس کی شدتوں سے لرز رہی تھی۔ میری ہمت کی بات نہ کرو جان شاہ، کھانا کھا لو۔ وہ جانے لگا جب اس کی آواز پر رکا۔ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ اگر تمہاری حویث پوری ہو گئی تو بتاؤ گے کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا؟ شاہزادہ اس کے لفظوں پر شوق میں گرا۔ وہ اس کی محبت کو حویث سمجھ رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہوا۔ میں بتاتی ہوں، تم سے میرا انکار برداشت نہیں ہوا تھا تو تم نے یہ پلان کیا، نکاح نامہ بنوایا، بٹ یاد رکھنا میں پریشا اسفند ہوں، نیہا نبیل نہیں ہوں تمہاری حویث کا نشانہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہزر کا ہاتھ گھوما۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری۔ جسٹ شٹ اپ، تم پریشا اسفند نہیں، پریشا شاہزر ہو، یہ نیکسٹ یاد رکھنا۔ وہ چلایا، اچھا تو قوم میں ہوا تھا نکاح؟ وہ تیر کی طرح سیدھا ہوتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے بولی، جسٹ شٹ اپ، بیوی ہو تم میری، تم نے اچھا نہیں کیا میری محبت کو حویث کا نام دے کر۔ وہ فنکارا، مشکل سے خود کو کنٹرول کیا تھا اس نے۔ اگر وہ اس کی متاع جان نہ ہوتی تو اسے قتل کر چکا ہوتا۔ اسفند چاچو نے نکاح کروایا تھا جب تم 6 سال کی تھی اور میں آئی کام میں تھا۔ وہ آگ برساتے چلا گیا، جبکہ پری کو لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ کچھ دیر بعد آیا اور بولا، چلو گھر چلیں۔ اس نے جواب نہ آنے پر اسے غصے سے دیکھا جو صوفے پر اوندے منہ گری تھی۔ پری، پری آنکھیں کھولو۔ وہ شدتوں سے اسے پکار رہا تھا جو دنیا جہاں سے غافل تھی۔ اسے بازوؤں میں اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگا۔ سوری شاہزر، ڈاکٹر علی کے لفظوں پر شاہزر کو لگا جیسے اس کی کسی نے جان نکال دی ہو۔ پریشا شاہزر ہی تو اس کی جان تھی، جان کے بغیر بھی کوئی کبھی زندہ رہا ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی؟
آفندی چودھری نے اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو گھورا اور گرجے۔ آفندی ہاؤس کے سارے افراد ہال میں دم سادے خاموش کھڑے تھے۔ اگر اس گھر میں رہنا اور ہم سے تعلق رکھنا ہے تو اس لڑکی کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑاؤ۔ آفندی چودھری ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے مغرورانہ انداز میں بولے تھے، جبکہ پاس کھڑی لڑکی نے خوفزدہ انداز میں اس کو دیکھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ماریا سے میں شادی کر چکا ہوں، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اس کو تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اٹل انداز میں ماریا کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے، نہیں نہیں۔ رضیہ بیگم ان کی دھمکی سن کر چکرا کر گر گئی تھیں۔ جانتی تھی چودھری صاحب صرف دھمکی نہیں دیتے، عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ آفندی چودھری کے قدموں میں بیٹھتے گڑگڑائی، چودھری صاحب معاف کر دیں، پلیز چودھری صاحب، یہ نادان ہے، میں سمجھاتی ہوں اسے، آپ کو میری ممتا کا واسطہ ہے۔ وہ روتے گڑگڑاتے ان کے قدموں میں اپنی سیاہ چادر رکھتے ہوئے بولی۔ سب نے بے بسی سے رضیہ بیگم کو دیکھا۔ آفندی چودھری کے آگے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھ جائیے چودھرائن بیگم، وہ سختی سے انہیں ٹوکتے ہوئے بولے اور سب کو وارننگ دی، جس نے حویلی میں اس نانجات کے ساتھ تعلق رکھا اس کا اس حویلی سے اور ہم سے رشتہ ختم۔ جبکہ چودھرائن بیگم ان کے لہجے میں چھپی دھمکی سے ڈر گئی تھیں اور چپ چاپ اندر چلی گئیں۔ اسفند چودھری نے ایک سرد نگاہ سب پر ڈالی جو اس سے نظریں چراتے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور ماں کو بے بسی سے اندر جاتا دیکھتا رہا۔ ماریا کو لے کر باہر کی طرف مڑنے لگا۔ شاہ کی آواز پر وہ رکا۔ اٹ از ناٹ فیئر چاچو، مجھے تو لے جائیں۔ یار پارٹنر، پرامس بھول گئے؟ 16 سال کا شاہزر اس کے پاس آتے ہوئے بولا اور اس سے لپٹ گیا۔ اسفند جسے خود میں بھیجتے ہوئے رو پڑا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ کسی میں اس کی جان بستی ہے؟ وہاں کھڑے ہر بندے کی آنکھیں نیم ہو گئیں، جبکہ زرینہ بیگم دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ شاہزر، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم بچے ہو، اندر جاؤ۔ زرینہ بیگم اسے جھڑکتے ہوئے بولی، نو وے چاچو، سے میں نے وعدہ کیا تھا ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، ہے نا چاچو؟ وہ اسفند کی طرف دیکھتے یقین چاہ رہا تھا اور اسفند سے اور بھی چمٹ گیا۔ ہاں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے پارٹنر، بٹ ابھی جانے دو۔ وہ ضبط کر کے اسے نظریں چراتے ہوئے بولا، میں دوبارہ آؤں گا۔ نہیں آپ نہیں آئیں گے، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ پہلے ہی آپ آج 8 ماہ اور 10 دن بعد حویلی آئے اور میری پری کو بھی نہیں لائے۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولا۔ اسفند سمیت سبھی اس کے حساب پر دنگ رہ گئے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس کا ہاتھ تھامتے ضدی لہجے میں بولا تھا۔ جانے اسفند پلیز، ابھی جانے دو، میں آپ سے ملنے آؤں گا۔ وہ بے بسی سے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولا، نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ اس کے ساتھ اور لپٹتے ہوئے بولا۔ چودھری صاحب کو ابھی بھی امید تھی کہ شاہزر کی وجہ سے اس کا فیصلہ بدلنے کا۔ ہاں لے جاؤ۔ وہ اس کی کمزوری سے واقف تھے، اس لیے پریشان نہیں تھے۔ جانتے تھے کہ شاہ کی کوئی بات وہ مر کر بھی نہیں ٹال سکتا، پر واپسی کے دروازے بند ہوں گے، چاہے تم ہو یا تمہارے ساتھ جو بھی جائے۔ اسفند نے وقت کے تقاضے کو دیکھتے اس کو غصے سے پیچھے دھکیلا اور تھپڑ مارا۔ کہا نا ضد نہیں کرو، دفع ہو جاؤ اندر۔ سب شوق ہوئے، اسفند نے شاہزر کو تھپڑ مارا ہے؟ شاہزر اپنے لاڈلے کو، جس کو دیکھے بغیر اس کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی بیکار ہے۔ اسفند اسے دیکھے بغیر ماریا کو لے کر چلنے لگا، جبکہ وہ معصوم تھا، اسفند کی جھڑک تک برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ کچا کے اب تھپڑ، وہ اوندا گر پڑا۔ شاہزر! زرینہ بیگم اس کی طرف لپکی، میرے بچے آنکھیں کھولو۔ وہ سب نیچے گرے، شاہزر کی طرف دوڑے، اس سے پہلے اسے اٹھا دے۔ چودھری صاحب کی آواز پر وہ رک گئے، کوئی شاہزر کو نہیں اٹھائے گا، اس کا ہم سے اور حویلی سے کوئی تعلق نہیں، یہ نالائق کہیں کچھ لگتا ہوگا، ہمارا نہیں۔ وہ اسفند کی طرف اشارہ کر کے بولے، سب اندر جاؤ، کرم دین گیٹ بند کر دو اور اجنبیوں کو نکالو حویلی سے۔ چاچو چاچو، وہ نیم بے ہوشی میں چاچو کو ہی پکار رہا تھا۔ اسفند ٹینشن میں بھی مسکرایا، جی چاچو کی بدمعاش جان، اس کو ماتھے سے چومتے ہوئے بولا، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں آئے؟ وہ اس کے ہاتھ کو خوفزدہ انداز میں مضبوطی سے پکڑ کر کھولتے ہوئے بولا، نہیں پارٹنر، تم نے پرامس کیا تھا نا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم دونوں ساتھ رہیں گے ہمیشہ، تو کیسے چھوڑ کر آتا؟ پری کدھر ہے؟ شاہ نے آنکھیں مونتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہاری چچی کے پاس ہے، نور رو رہی تھی تو باہر لے کر گئی ہے، اس کے پاس ہے، تم آرام کرو میں لاتا ہوں۔ اسے میڈیسن دیتے ہوئے بولا، میں نے پری کو دیکھنا ہے۔ وہ غنودگی میں بڑبڑایا، جبکہ اسفند مسکرایا، پاگل، یہ میڈم پتہ نہیں کدھر ہے۔ وہ ماریا کی تلاش میں نکلا۔ شاہزر دل پر ہاتھ رکھتے نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ شاہزر سنبھالو خود کو۔ سوری میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے، انہیں شاید بہت شدید شوق ملے، بہت کم چانسی سے دعا کرو۔ ڈاکٹر علی اسے سنبھالتے ہوئے بولا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی علی، وہ ایسے نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ میں وہ بے ربط انداز میں بولا، ابھی تو میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں، وہ نہیں مر سکتی۔ شاہزر پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ شاہزر جو بزنس کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا، جو لڑکیوں میں یونانی دیوتا کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے پتھر دل سمجھا جاتا تھا، خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں خون کے آنسو رلاتا، آج وہ خود کسی لڑکی کے لیے رو رہا ہے۔ شاہزر پلیز خود کو سنبھالو، مانا کہ اس کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے، پر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، خدا سے دعا کرو۔ ڈاکٹر علی سے سنبھالتے ہوئے بولا، دعا کیا کروں؟
वो कोट को झटके से उतारते नीम पागलों की तरह उलझे अंदाज में बोला, जबकि अली ने नर्स को पुकारा, इन्हें नींद का इंजेक्शन दो। जिस प्रेस में उसे उठाते रूम की तरफ जाते देखकर दुख से बोला, जबकि शादर ने खुद को छुड़वाया, मैं ठीक हूँ। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, ऊंचा यूनानी देवता जैसा हुस्न रखने वाला एक काबिले रहम लग रहा था। निम्रा बहुत गौर से देख रही थी शादर को, जो परी को कायदे आज़म के बारे में लिखवा रहा था। परी, बारबी डॉल आपको समझ क्यों नहीं आ रही? ऐसे होता है पैदा। वो नरमी से उसे समझा रहा था। वो रवानगी से उर्दू बोल रही थी। मारिया, परी कौन से क्लास में है? वो कौन से स्कूल में पढ़ती है? वो हैरान थी कि छोटी सी बच्ची कायदे आज़म मजबून। शायद वो देखने में छोटी लगती हो पर उम्र में बड़ी। परी स्कूल नहीं जाती, शादर घर में पढ़ाता है। मारिया चाय कप में डालते हुए बोली। क्यों? वो हैरान हुई। ऐसे ही। मारिया फीकी सी मुस्कुराई। नम्रा ने उसे देखा जो आंसू पी रही थी। तो मुझे बहन नहीं समझती हो? उसके हाथ थामते हुए बोली। घर के हालात खासी ख़राब हैं तो फीस अफोर्ड। आप चाय ली ना? वो चाय उसको पकड़ाते हुए बोली। और शादर चाय पीते हुए बोला, वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है, मैट्रिक के एग्ज़ाम देने हो। ओके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? उन्होंने MBBA किया है लेकिन जॉब नहीं करते। क्यों? निम्रा ने कप मेज़ पर रखते हुए पूछा। जवाब में मारिया के आंसू गिरने लगे थे। शादर उठो। कितना सोगे पार्टनर? असफंजस के सिल्की बाल माथे से हटाते हुए बोला। परी की तरफ उठकर आंखें मसलते हुए बोला था, पार्टनर ये गलत है। उठकर सबसे पहले तुम मुझे पुकारते थे और अब परी परी। असफंज मसनूई को खफगी से बोला, जबकि वो खिलखिला दिया। आप जेलिस हो रहे हैं? वो हंसते हुए बोला। नहीं, असफंज संजीदगी से बोला था। खैरियत है ना? उसने उनका संजीदा अंदाज देखकर सवाल किया। कुछ नहीं। तुमने किस कॉलेज में एडमिशन लेना है? रिजल्ट कब आ रहा है? कुछ दिनों तक वो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए परी को पुकारने लगा। फिर परी परी। असफंज ने खफगी से उसे घूरा था। खुद ही तो कहते हैं अपनी चीज़ों को अपना का ख्याल रखना चाहिए। वो परी को आवाज़ देते हुए अपनों पर जोर देकर बोला, जबकि असफंज बशारत से मुस्कुरा दिया। परी तुम्हारी क्या लगती है? असफंज ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा, जैसे वो अनजान बना था। मैंने कभी पूछा मारिया आपकी क्या लगती है? उसने हाजिर जवाबी से जवाब के बजाय जवाब को गोल करते सवाल पूछा। असफंज ने उसकी चाली की पर कहका लगाया था। मारिया मुस्कुरा दी। इस वाक़ई के बाद वो आज दिल से मुस्कुराई थी। इन दोनों चचा भतीजे की बातें तोहफा। ऐसे एक दूसरे की टांग खींचते हैं जैसे हम सफर हों। हेलो, और हम बोल रहा हूँ। उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। सबने उसे देखा। आदर ने उसको कंधे से हिलाया जो स्टेचू बनकर खड़ा था। क्या हुआ? भाभी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। व्हाट? नूर चिल्लाई। अगर आप ही को कुछ हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। वो दादा जान की तरफ नफरत से देखकर इशारा करके बोली। जस्ट शट अप। आदर चिल्लाया। आदर ने दादा जान को संभाला। और हम गाड़ी निकालो, मुझे भी जाना है। वो गाड़ी में बैठ रहे थे जब नूर की आवाज़ पर वो मुड़ा। इसे देखा, अपने गुस्से को दबाया और बोला, हम आपको बता देंगे, आप अंदर जाएं। वो जब्त की हदों को छूते हुए बोला, ओ यू, तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो। वो घूमकर दूसरी साइड पर बैठ गई। आदर जल्दी करो। वो दादा जान की आवाज़ पर रुका, कार में बैठ गया और झटके से दरवाज़ा बंद किया और स्टार्ट की। उदास मत रहा करो, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तो अपना गम भुला देते हैं तुम्हें खुश देखकर। नूर ने एक नज़र उसे देखा जिसकी कुशादा पेशानी पर हमेशा सिलवटें ही रहती थी। आंखें बंद कर ली। डोंट वेरी यार, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर मलिक ने उसे तसल्ली दी और गहरी नज़रों से उसे देखा, जबकि आदर खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा, जो गले में दुपट्टा डाले अपने हुलिये से बेनियाज खड़ी ज़ारों कतार रो रही थी। आप ही को हुआ क्या था? बहुत ज़्यादा शॉक की वजह से उनका शदीद नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। शादर किधर है? दादा जान ने बेकरारी से पूछा। तो वो सुबह से बेचैनी से तो देखने के लिए तड़प रहे थे। भाभी को खोने के डर से उसकी कंडीशन बहुत बुरी है। मैंने बहुत कोशिश की उसे संभालने की, पर वो गुमसुम है, भाभी के पास बैठा है। परी अब और नहीं, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुमसे दूरी, अब नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो। वो अपनी शिद्दतें उसके चेहरे पर सुट करते हुए बोला। शादा दीवानों की तरह इसे बोले बस करे अब। वो अपने साथ सबको ही रुला रहा था। चौधरी साहब का दिल किया खुद को शूट कर दे आज। उनका लखते जिगर इस हालत में सिर्फ उनकी वजह से था, सिर्फ उनकी वजह से। उनके गले लगा होश खो गया। उसे झूमकर अपने कंधे पर गिरते देखकर वो परेशान हुए। रिलैक्स इंजेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है, डॉक्टर अली ने उसे तसल्ली दी। असंद ये क्या हो गया? वो जख्मों से निडाल असंद को देखते हक्का बक्का हुई। उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मारिया रहीम से रोते हुए बोली। भाभी, असंद सड़क क्रॉस कर रहा था, पीछे से कार तेजी से इन्हें कुचल गई। कौन था? किसकी थी? इसका दिल वहमों का शिकार हुआ। पता नहीं, भाग्य किसी अमीरजादे की लग रही थी। ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो बात अधूरी छोड़ गया। नंबर प्लेट क्या थी? कुछ याद है आपको? उसने धड़कते दिल के साथ पूछा। जी, ब्लैक कलर की LEC 3811 16 मॉडल थी।
किस्मत के खेल भी कितने अजीब है। मेरी ही गाड़ी से असवंत का सारा प्लान समझ आ गया था। वो रोते रोते डॉक्टर के पास गई। 10 लाख। उसने झटके से सर उठाया। जी मिसेस असवंत, उनकी टांगें बुरी तरह इफेक्ट हुई हैं, ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ाई। भाई की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 10,000 की औकात नहीं आजकल। कच्चा 10 लाख। वो बेबसी से रोते दीवार के साथ बैठ गई। क्या कहाँ से लाऊं इतनी रकम? शायद हवेली से। वो एकदम रोते रोते खड़ी हुई। शाहजर इधर आए। वो जो गुमसुम सा खड़ा परी और नूर को लेकर आया था उनके पास आया। जी चच्ची, आपके चाचू का ऑपरेशन है, 10 लाख चाहिए। आपको हवेली का रास्ता याद है? हम आपके दादा जान हमारी हेल्प कर दें। वो अटकते अटकते बोली। वो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे, वहाँ जाना बेकार है। वो तलखी से बोला। मामा भूख लग रही है। परी बार बार भूख की वजह से रो रही थी। हाँ हाँ जानू, दादा जान के घर जाकर खाते हैं। उसे पुचकारते हुए बोली, जबकि शाह अपनी बेबसी पर रो दिया। चच्ची वो धक्के मारेंगे। उसको पिछला किस्सा अभी भी याद था। वो फीकी सी मुस्कुरा दी। क्या चाचू के लिए कोशिश नहीं कर सकते? चलें कोशिश कर लेते हैं। प्लीज़ रहीम बाबा, एक बार अंदर जाने दे। वो रहीम बाबा के पाँव में गिड़गड़ाते हुए बोला। मैं आपका शाह हूँ, अंदर जाने दे प्लीज़ रहीम बाबा। रहीम बाबा ने बेबसी से उनको देखा। वो उनके कदमों से लिपट गया था। शाह बाबा उठ जाए, मैं मजबूर हूँ। मैं छोटे चौधरी साहब की अकल मुदुली नहीं कर सकता। बाबा अंदर जाने दें आप प्लीज़, आपको खुदा का वास्ता है। आपकी बेटी होगी, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। वो उनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। बेटी वो लोग आपको मार देंगे। उसके हाथों से नजरें चुराते हुए बोले। वो रहीम बाबा को धक्का देकर चच्ची और परी को लेकर अंदर भागा। रुक जाए साईं। चौकीदार उनके पीछे भागा। चौधरी साहब और सोहेल चौधरी लान में चाय पी रहे थे। दादो, ये लफ्ज़ तो उनका शाह कहता था, कान तरस गए थे। उसकी आवाज़ सुने बेख्तियार शाह कहने वाले की तरफ मुड़े। उनका शाह ये वहमी या ये उनका शाह ही था? उससे पहले कि उसको गले लगाते काली चादर वाली लड़की पर नजर पड़ी और अपने बढ़ते कदमों को रोका था। कौन हो तुम लोग? वो गुस्से से मुड़े। रहीम रहीम अजनबी लोग घर में घुस आए। तुम किधर मरे थे? वो चिल्लाए। बाबा असवंत का एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज़ हमारी मदद करें, ऑपरेशन करना होना है। उनके सामने अपनी चादर फैलाते हुए भीख मांगने लगी। देखो लड़की, हम माना के चौधरी और गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन हम अजनबी लोगों की मदद नहीं करते। उसकी बात काट कर नौकस से बोले। प्लीज़ दादो, अपने शाह के लिए अस्पताल 10 लाख जमा करवाने। चाचू असवंत उनके हाथों को चूमते हुए बोला। देखो लड़के, हम किसी शाह किरार को नहीं जानते, ना तुम्हें ना किसी असवंत को। रहीम तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ़ करते हैं, इन्हें भी समझा दो। अगली दफ़ा कदम रखा तो मैं कत्ल हो जाएंगे। वो चिल्लाए। बाबा मैं आज पहली बार मांग रहा हूँ। वो आफंदी के कदमों में बैठते हुए बोला। आफंदी ने अपने अकलौते लगते जिगर को देखा। वो बेबसा बाप की तरफ देखा और जब्त करते बोला। कौन बाबा? रहीम बाबा बुत बने खड़े हो। क्यों बाहर निकालो इन अजनबी लोगों को? मुझे आपकी शर्त मंजूर है भाई, लेकिन मैं असम से तलाक नहीं लूँगी। ओके, आज अस्पताल केस भिजवा दें। शाह एक वादा करें मुझसे। वो शाह को गले लगाते हुए बोली। आप हमेशा अपने चाचू का ख्याल रखेंगे। ओके। वो चच्ची के आंसू पोंछते हुए बोला। आप परेशान ना हो, वादा करें ये राज हमारे दरमियान रहेगा। उसके बालों को सिलाते हुए बोली। कैसा राज? वो उलझा। चच्ची क्या कहने वाली थी? वादा करें। जी वादा। वो उनका हाथ चूमते हुए बोला। जब रात सुनकर इसका दिमाग उलट गया। आप कहीं नहीं जाएंगी? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तेज में उठा। वो इससे काम लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। मैं इस दिन का इंतजार करूंगी जब परी का शाह परी को जालिमों से छुड़वाने आएगा। मारिया असवंत को पिछानी से चूमते रो पड़ी। असवंत मेरी इमानत है, उसका ख्याल रखना। चच्ची ना जाएं, अपना ख्याल रखना और मेरी इमानत भी। परी अपनी शाह को बाय बोलो और बोलो जल्दी आना। बाय शाह, जल्दी आना। उसके गले लगते हुए बोली। ओके जानी शाह। वो रोते रोते मुस्कुरा दिया। वो बगैर आंखें झपके उसे देख रही थी, जो शुमाइल की किसी बात पर बेतहाशा हंस रहा था और किसी की नज़रों की तपिश से नजर उठाकर सामने देखा। नूर की आंखों से अनकहे जज्बे देखकर ठिठका। जैसे नूर की नज़र उसकी नज़रों से मिली और उसकी हैरानगी देखकर होश में आई और एकदम अनकहे जज्बों की जगह सदमहरी ने ले ली। वो झटके से उठी, लेकिन साइड पर पड़े पत्थर से ठोकर खाकर दोबारा पाँव को पकड़ते बैठ गई। क्या हुआ मेरी बारबी डॉल? शिराज खबासत से मुस्कुराया। शिराज उसको पाँव को छूने ही लगा था जब थप्पड़ की आवाज़ कैफे में गूंजी। वो मुंह के बल कुर्सी पर गिरा था। यू इडियट! वो इससे पहले कि वो थप्पड़ मारता, परी ने उसका हाथ पकड़कर झटका। जानते हो किसकी पोती हूँ मैं? नूर आफंदी नाम है मेरा। मेरी रगों में आफंदी चौधरी का खून दौड़ता है। इससे बस्ती नगर के पूरा जमाना डरता। मुझे तुम जैसों से अच्छी तरह निपटना आता है। जियो शेरनी, किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी और आज एक लड़की ने इसे दूर चटा दी। शुमाइल ने तबसरा किया, जबकि आदर की आंखों से शोले निकलने लगे। वो इसके पीछे लपका। आदर ने बाजू से उसे दबोचा और साथ लगाया। तुम होती कौन हो मेरी दादा जान और फैमिली का नाम लेने वाली? क्योंकि वो घटिया इंसान मेरे भी दादा हैं। वो चिल्लाई। जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा।
तुम असलम चचा की बेटी हो? उसे शौक सा लगा। नूर ने उसे नफरत से देखा। नूर क्या हुआ, नींद नहीं आई? उन्होंने उसकी सुर्ख आंखें देखकर कहा। नहीं नानू, उसने चाय दी और खुद उनके बेड पर लेट गई। वो खामोश थी। कल से जब से यूनी से आई थी कमरे में बंद थी। कुछ हुआ था, पर क्या? वो कल से उसी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ था कल यूनी में? किसी ने कुछ कहा था? उन्होंने खामोशी को तोड़ा। वो खामोश रही और आंसू छुपाने के लिए कंबल ले लिया। क्या बात है मेरी शेरनी, इतनी चुप क्यों है? उन्होंने इसके चेहरे से कंबल हटाते हुए पूछा। वो रो रही थी। क्या हुआ? उन्होंने उसके आंसू साफ किए थे। तुम पता ना, मुझे कमज़ोर और रोने वाले लोगों से नफरत है। ऐसा भी क्या हो गया जो मेरी शेरनी रो रही है? नानू नानू वो शादीशुदा है। वो रोते हुए और अटकते हुए बोली। और कल बेटा, वो अटके अटके गले लगकर उनके ज़ारों को तार रोने लगी। नूर मेरी जान, क्या हुआ मेरी शेरनी को? वो इनसे संभल ही नहीं पा रही थी। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और ऊपर किया। बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, सूजे पोटे, गुलाबी नाक। जब भी वो रोती थी उसको जुकाम हो जाता था। तुम रात भर रोती रही हो? कुछ ना बोली। आंसू साफ करो, मुंह धोकर आओ, वो हुक्म देते हुए बोले। जी नानू। वो वॉशरूम जाते हुए बोली। वो वापस आई, टॉवल से मुंह साफ करने लगी। घर में सब ठीक है? उन्होंने उससे पूछा। ठीक है, आपकी बेटी की तबीयत अब ठीक नहीं।